నా ఊరు నా వార్తకు స్వాగతం. వివరాలు చూస్తే కొత్త సంవత్సరాన్ని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో విజయోత్సాహంతో ప్రారంభించింది. శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి పిఎస్ఎల్వి C-58 వాహక నౌక ఎక్స్రే పోలార్ మీటర్ ఉపగ్రహంతో ఉదయం 9 గంటల 10 నిమిషాలకు నింగిలోకి దూసుకువెళ్లింది. షాల్లోని మొదటి ప్రయోగ వేదిక నుంచి పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ బయలుదేరింది. ఇందులో మన దేశానికి చెందిన 480 కిలోల బరువుగల ఎక్సోసాట్ను అంతరిక్షంలోకి పంపారు. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58. Now, all of you know that the mission was at a 650 kilometer, 6-degree inclination, and we could have done the POEM experiment in the same orbit. But as a responsible space agency, we decided to bring the fourth stage to a lower orbit so that its life of the stage in the orbit is much lesser, so that we don't create debris in that process. So that's why it has been brought down to 350 kilometers. And in that orbit, we will be carrying out the experiment with the payloads, as already been mentioned. We have an interesting fuel cell experiment, which is going to be one of the precursor to our future powering of space station and other areas when we have to have power generation on board. And the VSAT is the Women Engineered Satellite, which is going to be an excellent contribution from all the girl students who have built this spacecraft. And we also have the experiments sponsored by various non-governmental entities, space startups in India, powered through the InSpace coordination process. So congratulations to InSpace for enabling all these payloads on board the PSLV. And we are going to have not only that this POEM is going to be unique in that aspect that all these payloads are there, but we are also having a unique way of dumping the remaining fuel and propellant and gas in this stage with a different approach, which is again not going to be done for the very first time. And the entire platform of POEM is going to be stabilized using cold gas thrusters, which has worked in the last time very well. So we are looking for the orbital change, which will happen by the two firing of the engines and also bringing to 350 kilometer circular orbit. And after that, the POEM experiment will start. And our expectation is the whole process of this testing will be over in very short time, and we'll be able to declare this POEM payload successfully, maybe a course of 1 month or so. So possibly all of you know that the POEM payload has its own power generation capability with solar cells, batteries, and its own computers and commanding systems. So it's almost a full-fledged spacecraft supporting all of you to conduct experiments at very low cost. So it's once again an invitation to all the startups, budding entrepreneurs, students across the country to come and host your payloads on board PSLV 4th stage for experimenting and trying out your new ideas. So with this, let me close today's mission activities from the control center of Satish Dhawan Space Center, and we'll be back with announcements through our social media platforms for what happened in the POEM and what type of results are come out. Wait for that. And this year just began, and we are going to have many launches, and 2024 is going to be the year of Gaganyaan. As you already know, the TV-D1 mission has just been over last year, and this year we are expecting 2 more such test flights of the test vehicle, followed by the unmanned missions of the Gaganyaan program, and many more tests and experiments, which will be in number, very large numbers, which will not be coordinated from this control center. Similarly, we are going to have missions of PSLV, GSLV, as well as SSLV in the coming year, this year as well. So very hectic schedule waiting for all of you. And నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆలయాలు కిటకిటలాడాయి. ఏపీలోని తిరుమల, శ్రీశైలం, సింహాచలంతో పాటు తెలంగాణలో యాదాద్రి, వేములవాడ, భద్రాద్రి, బాసర తదితర ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చారు. స్వామివారి కృపా కటాక్షాలు తమపై ఉండాలని ప్రార్థించారు. దీంతో శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లో కోలాహలం నెలకొంది. శ్రీవారిని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి దంపతులు, తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్, ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క, సినీ నటుడు సుమన్ వేరువేరుగా దర్శించుకున్నారు. వారికి రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. శ్రీవారి ఆశీస్సులతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ప్రార్థించినట్లు గవర్నర్ తమిళసై తెలిపారు.
తెలంగాణలోని ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామి ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. కొత్త ఏడాది తొలి రోజు కావడం, మేడారం జాతరకు ముందుగా భక్తులు రాజన్నను దర్శించుకోవడానికి వస్తూ ఉండడంతో గర్భాలయంలో అద్భుత సేవలను ఆలయ అధికారులు రద్దు చేశారు. ధర్మగుండంలో స్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు స్వామివారికి కోడెమొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఓరుగల్లు శ్రీ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. ఆలయంలో అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుని విశేష పూజలు నిర్వహించారు. కొత్త సంవత్సరం కలిసి రావాలంటూ వేడుకున్నారు. అమ్మవారి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది. పల్నాడు జిల్లా బొల్లాపల్లి మండలం పలుకూరులో టీడీపీ, వైసీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. పలుకూరులో యువకుడు ఒక ఇంటి ముందు మూత్ర విసర్జన చేస్తూ ఉండగా అతడిపై కొందరు దాడి చేశారు. దీంతో ఇది వైసీపీ, టీడీపీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణగా మారింది. ఈ ఘర్షణలో ఇరు పార్టీలకు చెందిన సుమారు 10 మందికి గాయాలయ్యాయి. గాయపడ్డ వారిని వినుకొండ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అది చెప్పాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇంటికాడ ఉన్నారు, అక్కడ గొడవ ఎందుకు జరిగింది, మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు? విజయవాడ లోక్సభ స్థానంలో తాను కాపలా కుక్కలా ఉంటానని, నీతి నిజాయితీ పరులే రాజకీయాల్లోకి రావాలంటూ ఎంపీ కేశినేని నాని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సంపాదన కోసం కొంతమంది రాజకీయాల్లోకి రావడం ఫ్యాషన్గా మారిందన్నారు. తాను కానీ తన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు విజయవాడ పశ్చిమ నుంచి పోటీ చేయరని, తన కుమార్తె శ్వేత పోటీ చేస్తారనేది వాస్తవం కాదన్నారు. విజయవాడ పశ్చిమ సీటు బీసీ లేదా మైనార్టీలదని, తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది కేవలం ప్రజాసేవ కోసం మాత్రమే అన్నారు. తాను కూడా దోచుకోను, మరి ఎవరిని దోచుకోనివ్వను, అందుకే నాపై అక్రమార్కులు వ్యతిరేక ప్రచారం చేస్తున్నారని అన్నారు. తాను ఎంపీగా లేకుంటే, టీడీపీలో లేకుంటే బెజవాడ పార్లమెంట్ను జగ్గయ్యపేట నుంచి దోచుకోవచ్చు, కానీ అలాగే కొందరి ఆలోచన ఉందని కూడా అన్నారు. కొన్ని కబంధ హస్తాల నుంచి వెస్ట్ నియోజకవర్గాన్ని కాపాడేందుకే బాధ్యత తీసుకున్నా అని, పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఓటర్లు మంచి వ్యక్తిని ఎన్నుకుంటున్నారని ఎంపీ కేశినేని నాని అన్నారు. రాజనీతి ఏంటంటే నీతి గలవాళ్ళు, నిజాయితీ గలవాళ్ళు, నిజంగా ప్రజాసేవ చేయాలనుకునే వాళ్ళే ఈ రాజకీయంలో ఉన్నాను. నా అజెండా, నా అభిలాష, అట్లాగే నా ఐడియాలజీ. కాబట్టి చాలామంది నన్ను వ్యతిరేకిస్తారు. ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తారు మీ అందరికీ తెలుసు. నేను అవినీతిని సహించను, నేను ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ సహించను, నేను వేరే పనులు చేసి పార్టీకి చెడపేద తెచ్చేవాడిని సహించను. నేను హార్గనైజేషన్లో పనిచేస్తానంటే నా హార్గనైజేషన్ టీమ్ బిల్డింగ్ ఇంపార్టెంట్. నాకు బేగ్ లాంటి వ్యక్తులు కావాలి, వెనకంటి జీవరత్నం లాంటి వ్యక్తులు కావాలి, నాకు కోసం ముని లాంటి వ్యక్తులు కావాలి, నాకు మా గోకుల రమణ లాంటి వ్యక్తులు కావాలి, మీరందరూ కావాలి. అంతే తప్ప మేము వచ్చాం, మేము ఈ ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్యే అయ్యాం, లేకపోతే ఇన్ఛార్జ్ అయ్యాం, మేము ఏలుకుంటాం, దోచుకుంటాం అంటే సహించే పనే లేదు. అంతగా తప్ప నా మీద వ్యతిరేకంగా అవినీతి చేయలే. నేనేమి ఎవరికి చీకటి సామ్రాజ్యంలో వ్యాపారంలో వస్తున్నాం పార్ట్నర్ కాదు. నా మీద నాకు వాళ్ళకి ఎందుకు పడతావు? నేనేమో పార్ట్నర్నా? ఈ దాంట్లో నేను మాట్లాడిగానా? నేను మాట్లాడలేదు కదా. ఎందుకు పడదంటే వీడు ఒక కాపలా కుక్క విజయవాడ పార్లమెంట్కి, వీడు తినడం మమ్మల్ని తిన్నీడు అంత తప్ప ఏం ఎజెండా లేదు ఇక్కడ. అంతేనా? వీడు దోచుకోడు, ఈ విజయవాడ దోచుకోలేడు, వీడితో మాకు కావు, వీడు ఎంపీగా లేకపోతే మాకు హ్యాపీగా ఉంటుంది. వీడు అసలు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి పోతే మేము చక్కగా ఈ పార్టీని, ఈ బెజవాడిని ఇక్కడ జగ్గపేట నుంచి విజయవాడ ఈస్ట్ వరకు, అటు తిరువురు వరకు దోసుకు తినొచ్చు అనేదే ఎజెండా. అందుకని నేను ఎజెండా ఉందా నా మీద వ్యతిరేకిస్తాను ఎవరున్నా మీడియా కూడా చెప్పొచ్చు. నా మీద వేరే ఎజెండా ఉంటుందా? నేను మీ దాంట్లో మాట్లాడిగానా? నేను బిజినెస్ పార్ట్నర్నా? అది ఏంటి? నేను ఈస్ట్లో వచ్చి వెళ్తున్నానా, సెంటర్లో వచ్చి వెళ్ళి పెడుతున్నానా, వెస్ట్లో వచ్చి వెళ్ళి పెడుతున్నానా? పెట్టలేదు కదా. ఏంటంటే ఈ కాఫలో కుక్కాలి విజయవాడకి. వీడుండగా ఏ పార్టీకైనా, ఆ పార్టీ అనే కాదు, వైసీపీ అనే కాదు, ఎవడో కాదు, అవినీతి పనుల్ని సహించే. వారం రోజులుగా తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సమ్మె చేస్తున్న నెల్లూరు పారిశుద్ధ కార్మికులకు అధికారులు షాక్ ఇచ్చారు. సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులను విధుల్లో నుంచి ఎందుకు తొలగించకూడదో 3 రోజులలో వివరణ ఇవ్వాలని నోటీసులు జారీ చేశారు.
అధికారులు తమకు నోటీసులు అందజేయడంపై పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మండిపడుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమకు అందించిన నోటీసులకు భయపడబోమని స్పష్టం చేస్తున్నారు. నోటీసులు జారీ చేస్తే తాము సమ్మెను విరమిస్తామని అనుకోవడం ప్రభుత్వ పొరపాటని, తమ సమస్యలు పరిష్కరిస్తేనే విధులకు హాజరవుతామని కూడా తేల్చి చెప్తున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా నీలకంఠాపురం గ్రామ సమీపంలో 2 ఎలుగుబంట్లు రోడ్డు పక్కన హల్చల్ చేశాయి. కొంతమంది యువకులు శబ్దాలు చేయడంతో ఎలుగుబంట్లు అడవిలోకి పారిపోయాయి. ఉదయం పొలాల వద్దకు వెళ్లే రైతులు తమ మీద దాడి చేస్తాయేమోనని ఆందోళన చెందారు. మరోపక్క శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో ఎలుగుబంట్లు హల్చల్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో గ్రామస్తులు అప్రమత్తమయ్యారు. నీలకంఠాపురం గ్రామ సమీపంలో రోడ్డు పక్కన ఎలుగుబంట్లు తిరిగాయి. యువకుల శబ్దాలు చేయడంతో అడవిలోకి పారిపోయినట్లు గుర్తించారు. అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. ఇదేనా మన వచ్చేయండి, ఇదేనా మన వచ్చేయండి. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరిలో మరోసారి దొంగ ఓట్లు కలకలం రేపాయి. ఒకే ఇంటి నెంబర్పై పెద్ద సంఖ్యలో ఓట్లు నమోదయ్యాయని టీడీపీ గుర్తించి ఎన్నికల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసింది. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన 33 మంది బీఎల్ఓలకు షోకాజ్ నోటీస్ జారీ చేశారు. ఆర్డీఓ నిశాంత్ రెడ్డి ఓటర్ లిస్టులో సక్రమంగా లేని ఫోటోలను పరిశీలించి వాటిని సరిచేయాలని చెప్పినా బీఎల్ఓలు పట్టించుకోకపోవడంతో ఈ మేరకు ఆర్డీఓ చర్య తీసుకున్నారు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల నమోదులో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని టీడీపీ నేత పులివర్తి నాని, ఆయన సతీమణి సుధారెడ్డిలు పలుమార్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. దీంతో 38 బీఎల్ఓలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. దొంగ ఓట్లపై చర్య తీసుకోవాలని హైకోర్టులో కేసు వేశారు. హైకోర్టు తీర్పు వస్తే మరింత ఇబ్బంది పడుతుందని, అధికారులు ఇబ్బందులు తప్పేలా లేవంటున్నారు. అదే సార్, లేదు సార్, ఇంకోటి అంటే మీకు ఏం చెప్తాను సార్, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు. బూత్ నెంబర్ 116 రామిరెడ్డి గారిపల్లి, దీని కింద వచ్చే విలేజ్ వచ్చి కూచివారిపల్లి అర్జున్. ఎమ్మెల్యే తిప్పేస్వామికి టికెట్ కేటాయించకపోతే నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా తమ పదవులకు రాజీనామాలు చేస్తామని వైసీపీ నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర నియోజకవర్గంలో 5 మండలాల వైసీపీ నాయకులు నాన్ లోకల్ వద్దు, లోకల్ ముద్దు అంటున్నారు. వారం రోజులుగా నాన్ లోకల్ వ్యక్తికి టికెట్ ఇస్తారనే రూమర్లు వస్తున్నాయి. అలా జరిగితే వైసీపీ ఖచ్చితంగా ఓడిపోయే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు. అధిష్టానం ఇప్పటికైనా ఆలోచించి స్థానికులైన డాక్టర్ తిప్పేస్వామికి టికెట్ కేటాయిస్తే అంతా కలిసి పనిచేసి మడకశిర నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తామని, లేకపోతే వైసీపీ నుంచి వైదొలగడానికి కూడా సిద్ధమని నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పార్టీని ఒక స్థాయికి తెచ్చినటువంటి 2019లో గెలుపొందినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఉన్నారు. ఈ యొక్క క్యాడరు బలపడిందంటే ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి తిప్పేస్వామి గారి వల్లనే ఈ యొక్క క్యాడర్ అంతా కూడా పార్టీకి బలపడింది. కావున హైకమాండ్కి ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, దయచేసి మా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఇది, లోకల్ క్యాండిడేట్గా ఇక్కడ నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జిగా ఇవ్వండి, అది కూడా మన ఎమ్మెల్యే గారికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి నేను హైకమాండ్కి విజ్ఞప్తి. పార్టీని ఒక స్థాయికి తెచ్చినటువంటి తిరుపతి తిరుమల కొండల్లో కొత్త సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. సరిగ్గా అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు చేరుకుని గోవిందా గోవిందా అంటూ నినాదాలు చేస్తూ నూతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికారు. కొంతమంది భక్తులు కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు ఆలయంలో కేక్ కట్ చేశారు.
అన్నమయ్య జిల్లా బి కొత్తకోటలో కాంగ్రెస్, టీడీపీ, సిపిఐ పార్టీలు ఆర్టీసీ డిపో 17వ వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోనే అధిక లాభాలు వస్తున్న బి కొత్తకోట ఆర్టీసీ డిపోను 2006లో రద్దు చేశారు. ఈ డిపోను రద్దు చేసి నేటికి 17 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. దానికి నిరసనగా వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తుంటారు. బి కొత్తకోటలో వైసీపీ ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలుగా ఆర్టీసీ డిపోను శాంక్షన్ చేయిస్తామంటూ కాలయాపన చేస్తోంది. దీనికి నిరసనగా ఆర్టీసీ డిపో 17వ వర్ధంతి నిర్వహించారు. ఎక్కడ చూసిన నష్టాల బాటలోనే మన ప్రభుత్వాలు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా మన ప్రభుత్వ బాటలోనే ప్రయత్నం చేస్తూ చాలా విఫలం చేస్తున్నారు. పంచాయతీ నుండి మున్సిపాలిటీ చేస్తే ఇంతవరకు ఆర్డర్స్ లేవు, ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్ లేవు, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ లేవు, జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్ లేవు. అయితే బాధుడైతే మున్సిపల్ బాధుడు చేస్తున్నారు. అయితే మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కూడా జరగలేదు. మీరందరూ దయ ఉంచి ఆలోచించండి. ఈ ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా మారాలి. మభ్య పెడుతూ ఇక్కడ డిపో అక్కడ డిపో మాన్యంలో దేవుని మాన్యంలో డిపోలు పెడుతున్నామని చెప్తున్నారు, కానీ ఇంతవరకు చేసింది లేదు. అవసరం ఉన్న తావా డిపో పెట్టకుండా అవసరం లేని తావా డిపోలు పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసమో ఆలోచించాలి. గుంటూరు తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త విడుదల రజనీ కార్యాలయాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ధ్వంసం చేశారు. వాస్తవానికి కార్యాలయాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించాల్సి ఉంది. అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కార్యాలయం అద్దాలను పగలగొట్టి అక్కడ ఉన్న ఫ్లెక్సీలను చించివేశారు. దాడిని మంత్రి రజనీ తీవ్రంగా ఖండించారు. టీడీపీ పక్క ప్రణాళికతో దాడి చేసిందని మంత్రి ఆరోపించారు. ఘటన వెనుక ఎవరున్నా వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరిస్తున్నారు. బీసీ మహిళా పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభించడాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నామన్నారు. ఓడిపోతామన్న భయంతోనే దాడి చేశారని అన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేయడాన్ని వచ్చాను. వారి మద్దతు ఉన్నంత వరకు ఎవరినైనా ఎదుర్కొంటానని అన్నారు రజనీ. గుంటూరు ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి టీడీపీ వాళ్ళు అధికార దాహం కోసము ఓడిపోతామనే భయం పట్టుకొని మరి ఏ విధంగా పార్టీ ఆఫీస్ మీద రాళ్ళేసి దాడి కొడిగట్టారో మీ అందరూ కూడా ఆలోచన చేయండి. ఈరోజు ఒక మంత్రిగా నేను ఇక్కడ మేము మా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము ప్రారంభించుకుంటా ఉంటే మరి మా మీదే దాడికి ఏ విధంగా కూడా ప్లాన్ చేసి ఒడిగట్టారో మీరు అందరూ కూడా చూడండి. మరి ఇలాంటి ప్రజలు అధికారంలోకి వస్తే ఏమవుతుందో ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజలు, గుంటూరు ప్రజలందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నారు. ఈరోజు వాళ్ళు దారి తీశారంటే ఖచ్చితంగా ఈ దాడి ద్వారా టీడీపీకి ఓటమి భయం పట్టుకుందని స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఖచ్చితంగా దీని వెనకాల ఎవరున్నా కూడా వదిలిపెట్టము. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఎవరున్నారు ఏంటి అనేది కొంతమందిని అదుపులోకి తీసుకొని వాళ్ళందరినీ కూడా మరి ఇంటరాగేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇంకా కూడా దీని వెనకాల ఎవరున్నా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపట్టము. ఈరోజు యథావిధిగా పార్టీ ఆఫీస్ ప్రారంభం ఏదైతే ఉందో దీన్ని యథావిధిగా కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాము. ఇక్కడికి నేను ప్రజలకు సేవ చేయడానికి వచ్చాను. ప్రజల మద్దతు, ప్రజల ఆశీస్సులు మాతో ఉన్నంత వరకు ఇలాంటి ఎన్ని దాడులైనా కూడా ఖచ్చితంగా ఎదుర్కొంటాము. అలాగే ఏదైతే మీరు నన్ను భయప్రాంతులకు గురి చేయాలని మమ్మల్ని భయప్రాంతులకు గురి చేయాలని ఒక మహిళ కదా తన ఆత్మధైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలని ఏదైతే తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ విరామ సమయంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా, డిప్యూటీ స్పీకర్ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి, మినిస్టర్ గుమ్మనూరు జయరాం, మరో మినిస్టర్ మెరుగ నాగార్జున, తమిళనాడు మినిస్టర్ గాంధీ, ఎంపీ మోపిదేవి వెంకటరమణ, డిప్యూటీ సీఎం నారాయణస్వామి వేరువేరుగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో వేద పండితులు వేద ఆశీర్వాదం అందించగా టీటీడీ అధికారులు తీర్థప్రసాదాలు అందించారు.
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిర మండలం నీలకంఠాపురం దేవస్థానంలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. కేక్ కట్ చేసి అందరికీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పారు. సిడబ్ల్యూసీ మెంబర్ మాజీ మంత్రి ఎన్ రఘువీరారెడ్డి కొత్త ఏడాది ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. కొత్త సంవత్సరం పురస్కరించుకుని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు తిరుమల శ్రీవారిని వేర్వేరు సమయాల్లో దర్శించుకున్నారు. తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై, డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్క, ఎంపీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వారికి ఆలయ అధికార లాంఛనాలతో స్వాగతం పలికి దర్శనానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. First of all, I wish you a very, very happy 2024 New Year. I prayed God for the wellness of the people of Bharat. Everyone should be hale and healthy, wealthy. And I prayed Lord Balaji for the wellness of each and everyone of this country. First of all, I wish you a very, very happy 2024 New Year. I prayed God for the wellness of the people of Bharat. Everyone should be hale and healthy, wealthy. And I prayed Lord Balaji for the wellness of each and everyone. తెలుగు ప్రజలందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా మనందరికీ ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకొని అందరూ బాగుండాలని, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందాలని, సుభిక్షంగా ముందుకు పోవాలని, ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అద్భుతంగా ఎదగాలని చెప్పి భగవంతుని కోరుకుంటూ వారి ఆశీస్సులు రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలపైన మెండుగా ఉండాలని కూడా భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. అనంతపురం 2వ రోడ్లోని శ్రీ చంద్రశేఖర సరస్వతి జ్ఞానపీఠ ఆలయంలో అధికారులు దైవాన్ని దర్శించుకొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ఈ ఛానల్ యొక్క పని తీరు బాగుండాలని, వచ్చే సంవత్సరాలు ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం చేసే విధంగా 360 న్యూస్ ఛానల్ వారి ప్రేక్షకులకు, సిబ్బందికి అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సరం 2024 శుభాకాంక్షలు. ఈ ఛానల్ యొక్క పని తీరు బాగుండాలని, వచ్చే సంవత్సరాలు ప్రజా సమస్యలు. విశాఖలో దారుణం జరిగింది. బాలికపై 10 మంది అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఒడిశా నుంచి ఇంటి పనుల కోసం వచ్చిన 17 ఏళ్ల బాలికను వంచించి ప్రేమ పేరుతో ప్రియుడు తొలుత కామవాంఛ తీర్చుకున్నాడు. తర్వాత తన మిత్రుడిని ఉసిగొలిపాడు. మరో 8 మంది బాలికను 2 రోజుల పాటు లాడ్జిలో నిర్బంధించి చిత్రహింసలకు గురిచేసి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ సంఘటన నగరవాసులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఒడిశాకు చెందిన ఓ కుటుంబం విశాఖ కంచరపాలెంలో నివసిస్తోంది. బాలిక రైల్వే న్యూ కాలనీలో ఒక ఇంట్లో కుక్కలకు ఆహారం పెట్టే పని కుదిరింది. బాలికకు భువనేశ్వర్ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ యువకుడితో పరిచయం ఏర్పడి అది ప్రేమగా మారింది. ఈ నెల 18న ఆమెను ప్రియుడు 4వ పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ హోటల్కు తీసుకువెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. తర్వాత మిత్రుడిని రప్పించి అఘాయిత్యానికి కూడా పురమాయించాడు. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఆర్కే బీచ్కు వెళ్లి రోధిస్తోంది.
అక్కడ పర్యాటకుల ఫోటోలు తీసే ఓ వ్యక్తి ఆమెను జగదాంబ కూడలి సమీపంలో లాడ్జికి తీసుకువెళ్లి బంధించాడు. అతడితో సహా స్నేహితులు 8 మంది 2 రోజుల పాటు బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. భయాందోళనకు గురైన బాలిక వారి చెర నుంచి తప్పించుకొని ఒడిశాలోని కలహండి జిల్లాలో ఉన్న సొంత ఊరుకు వెళ్లిపోయింది. ఇంటి నుంచి బాలిక వెళ్లిన 18వ తేదీనే అదృశ్యం కేసు నమోదు చేశారు 4వ పట్టణ పోలీసులు. 22న ఆమెను గుర్తించి ఇక్కడ ఇంటికి చేర్చారు. బాలిక తన పడ్డ బాధలను ఆదివారం చెప్పడంతో ఫోక్సో చట్టం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. ఏపీ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ బాలికల హాస్టల్లో ఉన్న అనేక సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఎస్ఎఫ్ఐ కోరుతున్నారు. సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ బాలికల వింగ్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కలెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించారు. బాలికల హాస్టల్స్లో మంచినీటి సౌకర్యం లేదని, భోజనం రుచిగా ఉండడం లేదని, బాలికలకు శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇవ్వాలంటున్న ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులతో మా ప్రతినిధి సూర్య ఫేస్ టు ఫేస్. అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ బాలికల ప్రభుత్వ హాస్టళ్లలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయంటూ ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ బాలికల విభాగం ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వచ్చింది. వీరి సమస్యలపైన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతిపత్రం ఇవ్వబోతున్నారు. ఇంకా వీళ్ళ సమస్యలు ఏమున్నాయనేది ఒకసారి కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పమ్మా, ఏంటి సమస్య ఏంటి? మీకు హాస్టల్లో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి? ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ప్రభుత్వ హాస్టల్స్లో, బీసీ, ఎస్టీ హాస్టల్స్లో ఇలాంటి వాటిలో అంతా కూడా మంచినీటి సదుపాయం ఎక్కువగా ఉంది లేదు. అంటే ఎక్కువ ఉప్పు నీళ్ళు అట్లా ఉన్నాయి. వాష్రూమ్స్ కూడా క్లీన్గా ఉండట్లేదు. ఫుడ్ సరిగా ఉండదు. పెట్టినా కానీ మేము ఏదైనా చెప్పినా కంప్లైంట్ వాళ్ళు సరిగా స్పందించటం లేదు సార్. అలాగే ఆ విధంగా ప్రతి నెలసరి అనేది వస్తుంటుంది. అమ్మాయిలకు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. డబ్బులు ఉండవు దేనికి కూడా. శానిటరీ ప్యాడ్స్ ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం. ఈ విధంగా మేము కలెక్టర్ గారికి శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. అలాగే ఫుడ్ కూడా దీన్ని ఇత్తులు చేస్తున్నారు సార్. సరిగా చేయట్లేదు. చేసినా కానీ బియ్యం ఉంటున్నాయి. ఫుడ్ కానీ దాంట్లో ఉప్పు ఉండదు, కారం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. మంచిగా చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే బాబు, మీరు చెప్పండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రి ఒకవైపు చెప్తున్నాడు, విద్యార్థులకు మెరుగైన విద్య అందిస్తున్నాము, డిజిటల్ క్లాసులు, హాస్టళ్లలో మెరుగైన ఇది, కార్పొరేట్ కాలేజీలకి, స్కూళ్ళకి ధీటుగా చేస్తున్నామని చెప్తున్నాడు జగన్. మరి ఏంటి పరిస్థితి? ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం వైఖరి ఎట్లుందంటే, ఒకవైపు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం ఉంది, కానీ వాస్తవ రూపంలో గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి వస్తే మొత్తం కూడా అనేక సమస్యల నడమ ఈరోజు విద్యార్థుల చదువులు ముందుకు సాగుతున్నాయి. ప్రధానంగా ఈరోజు పాఠశాల స్థాయిలో చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు నాడు నేడు పనులు అమలు చేస్తానని చెప్పి ఫస్ట్ విడత, సెకండ్ విడత కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన జాతీయ విద్యా విధానం పేరు తీసుకొచ్చి 3, 4, 5 తరగతులు ప్రతి 3 కిలోమీటర్ల పేరుతోన మెర్జ్ చేయడం వల్ల ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఈరోజు ప్రభుత్వ పాఠశాలకు దూరం అయిపోయి కొంతమంది కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ విద్య వైపు వెళ్ళారు. మరికొంతమంది చదువుకునేటువంటి ఆర్థిక స్తోమత లేనటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎక్కువ శాతం ఈరోజు బడికి దూరం అయిపోయి ఈరోజు పల్లెల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఈరోజు పనికి వేయేటువంటి పరిస్థితి ప్రధానంగా పాఠశాల విద్య కనపడుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు విద్యార్థినులకు సంబంధించినటువంటి ఈరోజు జూనియర్ కాలేజ్ కానీ స్కూల్కి సంబంధించి 8th క్లాస్ సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు, పైబడినటువంటి విద్యార్థులకు ప్రతి నెల సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకు పీరియడ్స్ అనేది అది ప్రకృతికంగా జరిగేటువంటి ఒక సహజమైన చర్య. ఈరోజు ఆ విద్యార్థినులకు సంబంధించినటువంటి సరైన సందర్భాల్లో వాళ్ళతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండడం కానీ ఇలాంటి సమస్యలు ఉండడం వల్ల ప్యాడ్స్ వాడక సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఎక్కువ శాతం మంది విద్యార్థులు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ప్రతి నెల వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి శానిటైజింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్యాడ్స్ వెంటనే ప్రభుత్వం అందజేయాలి. అది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత. కానీ ఆ బాధ్యతను మైమరిచి ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన కొనసాగిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలన్నీ మానుకొని ఆ విద్యార్థినులకు ఏదైతే అవసరమైనటువంటి శానిటైజింగ్ ప్యాడ్స్ ఉన్నాయో అవి వెంటనే ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా ఎస్ఎఫ్ఐ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే గర్ల్స్ కన్వీనింగ్ కమిటీ డిమాండ్ చేస్తుందో ఆ డిమాండ్ని ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ కూడా బలపరుస్తూ దీనికి
దీనికి అవసరమైన వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇది వీరు చెప్తున్నది. ఏదైతే ప్రభుత్వ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ హాస్టళ్లలో బాలికలు ముఖ్యంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఇవ్వడం కానీ, తర్వాత కనీస అవసరం నీటి సౌకర్యం కానీ, జిల్లా కేంద్రంలో మాత్రమే మినరల్ వాటర్ సదుపాయం కల్పించారు కానీ మిగతా ప్రాంతాల్లో అయితే లేదు. ఒకవైపు ప్రభుత్వం వచ్చేసి పెద్దగా చెప్తోంది విద్యకి పెద్దపీట వేస్తున్నామని. అయితే అనంతపురం జిల్లాలో వెనుకబడిన ప్రాంతం, ఇక్కడ చాలా గ్రామాల నుంచి చాలా కష్టాలు పడి విద్యార్థులు ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకునే పరిస్థితి, వారికి కనీస సౌకర్యాలు కల్పించట్లేదు. కాబట్టి వెంటనే దీన్ని ఆలకించి తప్పనిసరిగా ఏదైతే విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్నారో ఆ సమస్యను పరిష్కరించాలనేసి ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ బాలికలు వచ్చేసి జిల్లా కలెక్టర్కి వినతి పత్రం సమర్పించడం జరుగుతోంది. కెమెరా పర్సన్ ఆంజనేయ ప్రసాద్, ఆర్కే సూర్య, న్యూస్ 360 అనంతపురం నుంచి. తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం కొత్త శానంబరపట్లలో పశువుల పండుగ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పశువుల యజమానులు గ్రామ దేవతలను పూజలు చేసి కోడిగిత్తెలకు, ఆవులకు, దూడల కొమ్ములకు రంగులు వేసి కొప్పులు తొడిగారు. రాజకీయ నాయకులు, సినీ నటుల ఫోటోలతో కూడిన రంగు కాగితాలు అంటించిన చెక్క పలకలను, నగదును కొమ్ములకు కట్టారు. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వీధిలో పశువులను గుంపులు గుంపులుగా వదిలారు. అల్లి అవతల నిలబడ్డ యువకులకు జోరుగా వచ్చే కోడిగిత్తెలను నిలువరించేందుకు పోటీ పడ్డారు. కొమ్ములకు అంటించిన చెక్క పలకలను సొంతం చేసుకునేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించారు. జల్లికట్టును చూడడానికి పరిసర ప్రాంతాల నుంచి జనాలు భారీగా రావడంతో కొత్త శానంబట్లలో సందడి నెలకొంది. ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి లేదని కాకినాడ జిల్లా అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అంటున్నారు. తాము విధులు బహిష్కరించినప్పటి నుంచి గర్భిణీలకు, చిన్నపిల్లలకు రేషన్ నిలుపుదల చేశారని, సచివాలయ ఉద్యోగులతో రేషన్ సక్రమంగా అందడం లేదని తెలుసుకుని రేషన్ పంపడం ఆపేశారన్నారు. చిన్నపిల్లలకు, గర్భిణీలకు పౌష్టికాహారం అందించడం అనేది తాళాలు బద్దలు కొట్టడం అంత సులువు కాదన్నారు. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తామంటున్న అంగన్వాడీ దీక్షా శిబిరం నుంచి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ ఉదయ్ అందిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అంతా తమకు మంచిగా జరగాలని అందరూ తమ ఇష్టదైవాలను ప్రార్థిస్తున్న తరుణంలో అంగన్వాడీ వర్కర్స్ మాత్రం తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల కోసం ఇక్కడ అలుపెరగిన పోరాటం చేస్తున్నారు. ఈ రోజు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ చేస్తున్న సమ్మె 21వ రోజుకు జరిగింది. అసలు ఈ సమ్మె ఇంకా ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతుంది, ప్రభుత్వంతో చర్చలు రెండోసారి కూడా విఫలమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో వారు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు అనేది మనతో మాట్లాడడానికి అంగన్వాడీ వర్కర్స్ తరఫున వారి నాయకులు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదామా? చెప్పండి, 21వ రోజు అయితే మీ సమ్మె కొనసాగుతుంది. ఆంగ్ల నూతన సంవత్సరం నాడు కూడా మీరు అలుపెరగిన పోరాటం చేస్తున్నారు. మీరు ప్రభుత్వాన్ని ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? మేము ప్రభుత్వానికి చెప్పేది ఒకటండి, కనీస వేతనం అమలు చేయాలని, అలాగే సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం గ్రాట్యుటీ అమలు చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. మొత్తం మా డిమాండ్స్ వచ్చి 11 డిమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిమాండ్స్లో ఏవో చిన్న చిన్నవి ఒప్పుకుని మేము మీ కోరికలన్నీ నెరవేర్చాం, మీరు విధుల్లోకి హాజరవ్వాలని బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఈరోజు చెప్పి ఉన్నారు. మా మెయిన్ డిమాండ్ అయితే కనీస వేతనాలు, గ్రాట్యుటీ. ఈ మెయిన్ 2 డిమాండ్స్లోనే మిగిలిన డిమాండ్స్ ఉంటాయండి. ఆ 2 డిమాండ్స్ వాళ్ళు నెరవేర్చే వరకు మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే సమ్మె అయితే విడనాడేది లేదు. ఇంకా సమ్మెని ఉధృతం చేస్తాము. ఇవన్నీ అబద్ధాలు మాట్లాడుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వం ఇలాగా పచ్చి అబద్ధాలు చెప్తుంది. 10,500 జీతం ఆల్రెడీ మేము అప్పుడు ఇచ్చుకున్నప్పుడు ఆయన వచ్చి 1,000 రూపాయలు పెంచారు. కానీ 10,500 కూడా మేమే చేసామని ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో 7,000 10,500 చేశారు. ఆయన 10,500 చేశాక ఈయన 1,000 పెంచారు. పక్క రాష్ట్రంలో 13,650 రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు మీకు 1,000 పెంచి 14,650 ఇస్తామని ఆయన హామీ చేశారు. ఆ హామీనే మేము అమలు చేయమని కోరుతున్నాం. ఈరోజు జనవరి 1 వచ్చింది, అందరి ఇంట్లో పండుగ జరుగుతుంది. జగనన్న గారి ఇంట్లో కూడా పండుగ చేసుకున్న పరిస్థితి. కానీ మేము రోడ్డు మీద కూర్చొని ఉన్నాం. అయినా సరే ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే మాకు ఏ విధమైన హామీ నెరవేర్చట్లేదు. మాకు ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చే వరకు మేము ఇంకా సమ్మెను ఉధృతం చేస్తామని మీడియా పూర్వకంగా మీకు తెలియజేస్తాం.
అడిగేస్తాం. అమ్మ మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు కొన్ని విమర్శలు అయితే మీ ధర్నాల మీద, మీ నిరసన దీక్షల మీద వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గర్భిణీ స్త్రీలకి, పసిపిల్లలకి పౌష్టిక ఆహారం అందించే ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని మీరు పనిచేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాలను పక్కన పెట్టి మీరు ధర్నా చేస్తున్నారు. అసలు మీరు ఆ విమర్శలకు ఎలా సమాధానం చెప్తారు? మేము రేషన్ ఉన్న రేషన్ అంతా మేము ఇచ్చి గర్భిణీలకి పిల్లలకి మేము అడిగామండి. అమ్మ మా పరిస్థితి ఇది, మా సమస్యలు ఇది, మేము సమ్మెలోకి వెళ్ళబోతున్నాము అంటే వాళ్ళందరూ మాకు మద్దతు ఇచ్చారండి. ఏరియాలోను మమ్మల్ని అందరూ టీచర్ గారు మీరు వెళ్ళండి, మేము అందరమే ఉన్నాను. కానీ మేము సమ్మెలోకి వచ్చిన తర్వాత తాళాలు బద్దలు కొట్టించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి అందవలసిన ఏ విధమైన రేషన్ అందలేదండి. ఇప్పటి వరకు గుడ్లు రాలేదు, పాలు రాలేదు, వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ఏ రేషన్ ఇవ్వలేదండి. దానికి వాళ్ళందరూ మాకు మద్దతుగా ఉన్నారండి. ఏరియాలో గర్భిణీలు వాళ్ళందరూ మద్దతుగా ఉన్నారండి మా వైపు. అందరూ ఈ నూతన సంవత్సరం తమకు మంచి జరగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంటే తాము మాత్రం అర్ధాకిలతో రోడ్ల మీద ఇంకా నిరసన కొనసాగిస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వం కలిబొగులి మాటలతో, మాయ మాటలు చెప్పి బూటకపు హామీలతో గద్దెనెక్కిన తమ హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని చెప్తున్నారు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు, గర్భిణీ స్త్రీలు కూడా తమకు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నారని అంగన్వాడీ వర్కర్స్ చెప్తున్నారు. న్యూస్ డిస్ట్రిక్ట్ కోసం వీడియో జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాసరావు, ఉదయ్, కాకినాడ నుంచి. ఏపీలో నూతన సంవత్సర వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితో సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి కేక్ కట్ చేయించారు. అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా సీఎం వైఎస్ జగన్ను టీటీడీ వేద పండితులు, దుర్గగుడి వేద పండితులు ఆశీర్వచనం అందించారు. సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి జగన్కు స్వామివారి శేషవస్త్రం, ప్రసాదాలు, టీటీడీ క్యాలెండర్, డైరీలను టీటీడీ అర్చకులు అందించారు. దుర్గగుడి వేద పండితులు అమ్మవారి చిత్రపటం, క్యాలెండరు, ప్రసాదాలను అందించారు. నెల్లూరు జిల్లా కేంద్రంలోని వసంతతోపు సెంటర్ వద్ద ఉన్న భారత్ పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ కల్తీ చేస్తున్నారని వాహనదారులు ఆందోళనకు దిగారు. ఇక్కడ పెట్రోల్ పెట్టించిన వాహనాలని ఆగిపోతూ ఉండడంతో తమ వాహనాలకు ఏమైందో అర్థం కాక వాహనదారులంతా మెకానిక్ల వద్దకు బారులు తీరారు. మెకానిక్లు మొత్తం పరీక్షించి వాహనాల్లో ఎలాంటి రిపేర్లు లేవని, పెట్రోల్లో నీరు కల్తీ కావడంతో పాటు డస్ట్ కలిసిందని తెలిపారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఆగ్రహానికి గురైన వాహనదారులంతా పెట్రోల్ బంకుల వద్దకు చేరుకొని ఆందోళనకు దిగారు. ఈ విషయమై పెట్రోల్ బంక్ యాజమాన్యాన్ని వాహనదారులు ప్రశ్నించగా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్తూ ఉండడంతో వాగ్వాదానికి దిగారు వాహనదారులు. తమ వాహనాలు పునరుద్ధరణ బాధ్యత పెట్రోల్ బంక్ యాజమాన్యమే తీసుకోవాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. గతంలోనూ తమ వాహనాలు ఇలానే మొరాయించిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని, ఆ సమయంలోనూ యాజమాన్యం తూతు మంత్రపు చర్యలతో సర్దుకున్నామన్నారు. ఈసారి అలా సర్దుకుపోయే ప్రసక్తే లేదంటూ తేల్చి చెప్పారు. దీంతో పెట్రోల్ బంకు వద్ద కొద్దిసేపటి వరకు ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. అధికారులు ఇలాంటి ఘటనలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించి కఠిన చర్య చేపట్టాలని వాహనదారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. గంటలకి పెట్రోల్ పట్టించాను. ఏమన్నా ఇంటికి పోగానే ఆగిపోయింది. మరి ఆగిపోయింది కదా అని చెప్పి నేను ఇంట్లో పెట్టేస్తాను. మళ్ళీ ఉదయం లేచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. మళ్ళీ అట్టే ఉంది. ఏంది స్టార్ట్ అయిందని చెప్పేసి నేను పక్కన మెకానిక్ ఉంటే మెకానిక్ దగ్గరికి పోయి ఇప్పి చూపించాను. అబ్బాయి పెట్రోల్ పైప్ తీసాడు. పెట్రోల్ తీసాను, వాటర్ వస్తున్నాయండి. వాటర్ వస్తున్నాయి, ఏంది వాటర్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి ట్యాంక్ తీసేసి మొత్తం బయటకు వచ్చి క్లీన్ చేయించాను. ట్యాంక్ మొత్తం క్లీన్ చేయించాను. బండి మొత్తం పాటగా ఇప్పు తీసేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పాను. అతను ఏమన్నాడు, బండి తీసుకొచ్చి ఏడు పెట్టని మేము చేపిస్తామంటున్నాడు. బండి వచ్చి ఆయన బాటిల్గా ఇంకో మెకానిక్ కాడ పెడితే బాటిల్ ఆ మెకానిక్ కాడ పెడితే దాన్ని తీసుకొచ్చి ఏడు పెడితే అప్పుడు చేసిస్తాడంట. కానీ దీనికైతే సొల్యూషన్ అయితే ఏం చూపించలేదు. సార్, ఇక్కడ నైట్ పెట్రోల్ బంకులో పెట్రోల్ పట్టించుకునేదానికి వచ్చాము. వస్తే ఇక్కడ వాటర్ వస్తున్నాయి ఇంకా యాజమాన్యానికి చెప్తే యాజమాన్యం వచ్చేసి మాకు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్తున్నారు.
గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయో తెలియట్లేదు. ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు ఇక్కడ ఇట్లా జరగటం, ఒక 10 to 10 times జరుగుతుంది. కానీ ప్రభుత్వాలు ఉద్యోగస్తులు ఏం చేస్తున్నారో మాకు అర్థం కావట్లేదు. నంద్యాల జిల్లాలోని డోన్ మండలం ఉంగరాణి గుండ్లలో న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో ఓ గ్యాంగ్ రెచ్చిపోయింది. మద్యం మత్తులో 6 మందిపై ఓబులేసు మధు గ్యాంగ్ దాడికి పాల్పడింది. ఈ ఘటనలో ఖాదర్, ప్రవీణ్, శివకు తీవ్ర గాయాలవడంతో వెంటనే కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే చికిత్స పొందుతూ ఖాదర్ మృతి చెందాడు. ఖాదర్ మృతి పట్ల బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దాడి చేసిన వారిపై కఠిన చర్య తీసుకోవాలని డోన్ రూరల్ ఎదుట జాతీయ రహదారిపై మృతుడి బంధువులు ఆందోళన చేపట్టారు. పోలీసులు అభ్యంతరం తెలపడంతో మృతుడి బంధువులు పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. వెంటనే పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. మృతుడి బంధువుల ఆందోళనతో హైవేపై 2 గంటల పాటుకు పైగా ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. హైవేపై భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోవడంతో డోన్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గోరంట్ల మండల కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే శంకర్ నారాయణ అభిమానులు కదం తొక్కారు. వైసీపీ కార్యాలయం నుంచి స్థానిక వైఎస్ఆర్ విగ్రహం వరకు జై శంకరన్న అంటూ నినాదాలు చేస్తూ పాదయాత్ర చేశారు. పెనుగొండ కోటపై వైసీపీ జెండా ఎగరేసి అభివృద్ధి అంటే ఏంటో చూపించిన మాలగుండ్ల శంకర్ నారాయణకు టికెట్ ఇవ్వకుండా ఉషాశ్రీకి ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించారు. అధిష్టానం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రాకుండా తాను పెనుగొండ నుంచి పోటీ చేస్తానని ఉషాశ్రీ చెప్పడం ఏంటని ఆగ్రహించారు. అధిష్టానం పునరాలోచన చేసి మళ్లీ శంకరన్నకి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వాలని, లేని పక్షంలో నిరసనలు వెవ్వెత్తుతున్నా ఎగసిపడుతున్నాయని వైసీపీ నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమృత భారత్ భాగంగా దేశంలోని 500 అధునాతన రైల్వే స్టేషన్లను ఎంపిక చేయడం జరిగిందని, అందులో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో శ్రీకాకుళం, నౌపాడ, పలాస, ఇచ్చాపురం రైల్వే స్టేషన్లను ఆధునీకరణ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. 25 కోట్ల రూపాయలతో ఈ పనులు ప్రారంభిస్తామని, రాబోయే రోజుల్లో రైల్వే స్టేషన్లను ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటాయన్నారు. పీఎం మోదీ ప్రవేశపెట్టిన అమృత భారత్ రైలుని ఎంపీ ప్రారంభించారు. వెస్ట్ బెంగాల్, మాల్దా, కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగళూరు వెళ్లే ఈ రైలు శ్రీకాకుళంలో సదుపాయం కల్పించడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయమని ఎంపీ అన్నారు. రాబోయే 5 ఏళ్లలో దేశంలోనే అన్ని రైల్వే స్టేషన్లలో ఆధునిక సౌకర్యాలతో ప్రజలకు అందుబాటులోకి వస్తాయని, కొత్త రైళ్లు శ్రీకాకుళంలో ఆపేందుకు రైల్వే అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమావేశం నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. గతంలో విశాఖపట్నం ఎలా ఉంది ట్రైన్స్ అని దోహదపడింది. పింఛన్ కుటుంబానికి శ్రీకాకుళంలో రైల్వేస్కి ఇది చాలా అవినాభావ సంబంధం. మొన్న శబరిమలకి పాటు మాజీ ప్రభుత్వ రవి కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ మన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాని కూడా కలుపుతుంది తీసుకున్నారు కాబట్టి ఫలితాలు మనకు
ఈరోజు శ్రీకాకుళం రోడ్ రైల్వే స్టేషన్లో నరేంద్ర మోదీ గారు నిన్న ప్రారంభించినటువంటి అమృత్ భారత్ ట్రైన్స్ని ఈరోజు శ్రీకాకుళంలో కూడా ఒక స్టాపేజ్ ఇచ్చుకొని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ మాల్దా నుంచి కర్ణాటకలో బెంగళూరు వరకు వెళ్తున్నటువంటి ట్రైను. ఇది శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒకే ఒక్క స్టాప్, అది మన శ్రీకాకుళం రోడ్లో రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రైల్వేస్కి సంబంధించి ఎప్పుడు ఏ సమస్యలు వచ్చినా సరే మనం ప్రయారిటీగా తీసుకొని అది పరిష్కరించాలనే ఆలోచనతో ఇక్కడ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా నా వంతుగా కృషి చేస్తున్నాను. ఆ ప్రయాణంలో ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరగడం నిజంగా ఎంతో సంతోషకరమైనటువంటిది. అమృత్ భారత్ ట్రైన్ కూడా దాన్ని ఎందుకు ప్రారంభించారనంటే పేదవాళ్ళకి, రైతులకి, వలస కార్మికులకి, అలా ఎవరైతే ఆ వర్గం నుంచి వస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారో వాళ్ళకి సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం, తక్కువ ఖర్చుతో కూడినటువంటి ప్రయాణం జరిగే విధంగా ఈ అమృత్ భారత్ ట్రైన్స్ని ప్రారంభించారు. నిన్న అయోధ్య నుంచి బీహార్కి ఒక ట్రైన్ అయితే వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి కర్ణాటకకు ఒక ట్రైన్ వేశారు. భవిష్యత్తులో మోదీ గారికి నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఇలాంటి ట్రైన్స్ మరిన్నెన్నో ఈ దేశంలో రిలీజ్ చేయాలి, ఇంకా కొత్త ప్రదేశాలను కూడా కనెక్ట్ చేసుకొని చేయాలనేది ఆయన కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే రెస్పాన్స్ చూశాను, పేదవాళ్ళు నిజంగా చాలా హర్షిస్తున్నారు ఇటువంటి కార్యక్రమం చేసినందుకు. కాబట్టి ఇది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటిది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ట్రైన్స్ చేయాలి. అలాగే రైల్వేస్లో కూడా పెను మార్పులు ఈరోజు వస్తున్నాయి. అమృత్ భారత్ స్టేషన్స్ కింద కూడా 500 స్టేషన్లు సుమారు దేశంలో కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. మన జిల్లాలో శ్రీకాకుళం, నౌపాడ, పలాస, ఇచ్చాపురం ఈ 4 స్టేషన్లు కూడా సెలెక్ట్ చేశారు. వితిన్ 1 ఇయర్ మీ అందరూ కూడా నోట్ చేసుకోండి, శ్రీకాకుళం రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ని అద్భుతంగా మేము తీర్చిదిద్దబోతున్నాం. సుమారు 25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి స్టేషన్ బిల్డింగ్తో సహా అదనంగా కావాల్సినటువంటి ప్యాసింజర్ ఫెసిలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా మేము డెవలప్ చేసి భవిష్యత్తులో మంచి చక్కనైనటువంటి స్టేషన్గా ఈ ఆమ్దలవలస శ్రీకాకుళం రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాం. అలాగే మిగిలినటువంటి స్టేషన్స్లో కూడా ఏ ఫెసిలిటీస్ కావాలన్నా అన్నిటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి అవన్నీ కూడా మరి భవిష్యత్తులో ఆ సమస్యలు కూడా పరిష్కరించబోతున్నాం. మనకి ముఖ్యంగా దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటిది కొత్త ట్రైన్స్ ఇక్కడ ఆపాలని ఎంతో ప్రయత్నం జరుగుతుంది. దాని మీద కూడా కృషి చేస్తున్నాం. ఏ మీటింగులు జరిగినా రైల్వేస్కి సంబంధించి స్టేషన్ వైజ్గా ఎక్కడ ఏ ట్రైన్ ఆగాలనే ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం. మరి భవిష్యత్తులో అవి కూడా ఆగుతాయనే ఆశనైతే మా ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. రైల్వేస్కి సంబంధించి ఏ సమస్య ఉన్నా మాకు చెప్పండి, అది పరిష్కారం వెతికేటందుకు నా వంతుగా నేను కృషి చేస్తానని మళ్ళీ వాళ్ళకి తెలియజేసుకుంటాను. ఇది ఇవాల్టి నా ఊరు నా వార్త వివరాలు. కీప్ వాచింగ్ న్యూస్ 360. నిజం ఆలోచనను మారుస్తుంది.